we are going to continue the prose, that is Unit 3, Sir Isaac Newton, the ingenious scientist, written by Nathaniel Hawthorne. So we are going to continue the remaining part of the story. So before this, what we saw, during his childhood, he used to create some inventions using his own products that he made with the use of mechanical tools and with the use of saws and gel. He used to make a lot of inventions. So whatever he could do, he used to make it. So as the years passed by, he invented varieties of clocks by dropping of bowl of water, and also using the sundial he made a clock. So up to that we saw Isaac possessed a wonderful faculty of acquiring knowledge by the simplest means. So Isaac also always used with a simple thing itself. He used to invent. He used to collect more things about that. So ஒரு சின்ன விஷயம் கிடைச்சா கூட என்ன பண்ணுவாங்க, he used to make a lot of informations about that, and he used to make that as a invention. ஒரு சின்ன விஷயம் கிடைச்சா கூட அதை ஆராய்ஞ்சு என்ன பண்ணுவார், அதை பெரிய இன்வென்ஷனாக வந்துட்டு மாற்றிடுவார். For instance, suggest for example, what made do you suppose he took to find out the strength of the wind? So for example, we can say, so how he found that the strength of the wind, how he found that. So ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு சின்ன விஷயம் கிடைச்சா கூட அதை வந்துட்டு ஒரு பெரிய இன்வென்ஷனாக மாற்றுவாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி இவர் வந்துட்டு ஏரை வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ண, how he found out the strength of the air. He jumped against the wind, and by the length of his jump he could calculate the force of the gentle breeze and the brisk gale or a tempest. So how he found the strength of the wind? By jumping against the wind. அதாவது காற்று வீசக்கூட திசைக்கு எதிரில் நின்று ஜம்ப் பண்ண ஆரம்பித்தார். ஸோ லைக் தட் ஒன்லி, அண்ட் ஆல்சோ பை த லென்த் ஆஃப் ஹிஸ் ஜம்ப். ஸோ அவரோட லென்த்தையும் அவர் எந்த வேகத்தில் வந்து குதிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் வந்துட்டு த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த விண்டை வந்து கண்டுபிடிச்சாரு. Thus even his boyish sports, he was continuously researching out of the secrets of philosophy. So even in his boyish ஸ்போர்ட்ஸ், ஸோ விளையாட்டுத்தனமாக விளையாடுற ஒரு விளையாட்டில் கூட வந்துட்டு அவர் ஒரு இன்வென்ஷனை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தார், கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பித்தார். ஒரு விளையாட்டுத்தனமாக இதையும் எடுத்துகிட்டு போகும்போது கூட ஒரு ஜம்ப் பண்ணி விளையாடுறதுங்கிறது ஒரு விளையாட்டு தான். ஸோ அதில் கூட வந்துட்டு ஒரு இன்வென்ஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் இவரோட சீக்ரெட் ஆஃப் ஃபிலாசபி. Not far from his grandmother's residence there was a mill which operated on a new plan. ஸோ not far from his grandmother's home. ஸோ அவங்க வாழக்கூடிய வீட்டிலேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை, there was an windmill and which was operated on new plan. ஸோ ஒரு புது தயாரிப்பாக வந்துட்டு அங்கே வந்து டேக் பிளேஸ் இருந்துச்சு. அந்த windmill ரொம்ப தூரம் இல்லை, அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்துச்சு. ஐசக் வாஸ் இன் ஹேபிட் ஆஃப் கோயிங் தேர். இங்கே வந்துட்டு கோயிங் தித்திர் அப்படின்ட்டு இருக்கு, இது ஆக்சுவலாக ராங். இங்கே வந்து தேர்ன்னு தான் வரணும். Going there frequently, and who spent whole hours in examining his various products. So he had a habit to go there often, and he used to investigate all the products, and he used to examine all the products, how it works and all. While the mill was at rest, he pried to its இன்டர்னல் மெஷினரி. ஸோ எப்போல்லாம் அந்த மில் வந்துட்டு ஓடாமல் ரெஸ்ட் எடுக்குதோ அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், போய் அந்த அப்படின்னா வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது, அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி எப்படி எப்படி அந்த மெஷின்லாம் வந்துட்டு ரன் ஆகுது, எந்த பார்ட்ஸை வச்சு ரன் ஆகுது, எப்படி பார்ட்ஸ் மூலம் எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு, அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தார். When its both sails were set in motion by the wind, he watched the process by which the milestones were made to revolve and crush the grains that he was put into the hopper. So in the process, அதாவது அந்த சேல்ஸ் அந்த இதெல்லாம் மோஷனில் அந்த விண்டில் வந்துட்டு அந்த மில் அந்த
விங்ஸ்லாம் வந்துட்டு மூவ் ஆக போகும்போது எப்படிலாம் அந்த மிஷின் ஒர்க் ஆகுது, எப்படி கிரெயின்ஸ் எல்லாம் போட்டால் அந்த ஹாப்பருக்குள்ளே போய் கிரைண்ட் பண்ணி எப்படி வந்துட்டு மாவாக வருதுன்னெலாம் வந்துட்டு ரொம்ப கேட்ச் டு ஐயாக வந்துட்டு அதை வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஆஃப்டர் கிரைண்டிங் ஆஃப் த்ரூ த நாலேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் he was observed to be actually busy with his tools. So after the invention or investigating of this windmill, he was very busy with his tools because he started to do that. ஸோ அந்த விண்மில்லை வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸாமின் பண்ணார், ரொம்ப இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணார், எப்படி அந்த மிஷின்ஸில் ஒர்க் ஆகுது, எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குது, எப்படி கிரெயின்ஸ் போட்டால் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு மாவாகுதுன்னு ரொம்ப இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருந்தார். ஸோ ஆஃப்டர் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் he was very busy with his tools. It was not long before his grandfather and all the neighborhood knew what Isaac has been about. ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப பிஸியாக இருந்ததுனால என்ன பிஸியாக இருக்கான்னு சொல்லி ரொம்ப நாள் வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாங்க. பட் தட் வாஸ் நாட் but that didn't travel for a long time because he invented that windmill in a small in a small size. He invented that. So they didn't expect this from him. So it was not longer before his grandmother and all the neighborhood know what Isaac has been out. ஸோ ரொம்ப நாள் வந்துட்டு அவர் எல்லாத்தையும் காக்க வைக்கல, ஈஸியாக வந்துட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துட்டு அவர் வந்து அந்த இன்வென்ஷனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு. He had constructed a model of windmill, though it was not so large, I suppose, as was one of the box trap which boys set up to catch squirrel. Yet every part of the mill and its machinery was complete. ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக வந்துட்டு அந்த விண்மில்லை செய்யல. ஸோ ரொம்ப சின்னதாக இந்த அணில் பிடிக்கிறதுக்குலாம் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, ட்ராப். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்துட்டு அதோட சைஸை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த அணில்ஸ் பாக்ஸ் ட்ராப் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த பாக்ஸ் ட்ராப் யூஸ் பண்ணி செய்யலை, ஸோ அந்த சைஸில் தான் இருக்கும். ஸோ he made everything with that itself. ஸோ every part of the mill and its machinery was complete. ஸோ அது வந்துட்டு அந்த மிஷின் வந்து சும்மா பொம்மையாக இல்லாமல் ரன் பண்ணக்கூடிய, அந்த மிஷின் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரி he invented that windmill. Its little sail was neatly made up with linen and whirled around with swiftly when the mill was placed in a draught of the air. ஸோ அது வந்துட்டு அந்த சுற்றக்கூடிய இதெல்லாம் வந்துட்டு லீனில் மெயின் பண்ணி, ஸோ அது வந்துட்டு ஒரு ஏர் வந்துட்டு வேகமாக காற்று வந்துச்சுன்னா அதை சுற்றுற மாதிரி கரெக்டாக வந்துட்டு செட் பண்ணியிருந்தார். உங்களுக்கு இங்கே வந்துட்டு பார்க்க முடியும், இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்களா, இதுதான் வந்துட்டு அவர் இன்வென்ட் பண்ணார். இந்த மாதிரி கரெக்டாக இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஃபேன் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் விண்மில். அந்த சுற்றுறது இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபேனை அதெல்லாம் வந்துட்டு கரெக்டாக லீனாக வச்சுட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு ஒரு காற்று பட்டாலே வந்துட்டு ரோல் ஆகிற மாதிரி அவர் வந்துட்டு இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காரு. Even a puff of wind from Isaac's mouth or from a pair of bellows was sufficient to set the sails in motion, and was most curious if a handful of grains of wheat were put into the little hopper, they would soon be converted into the snow white floor. So ஒரு காற்று ஊதுனா கூட அந்த ஃபேன் வந்துட்டு சுற்றும், இல்லை வேகமாக காற்று வந்து அடித்தா கூட அந்த ஃபேன் வந்துட்டு சுற்றுற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருந்தார். அண்டு இதை மட்டும் இல்லை, இன்னொரு க்யூரியாசிட்டி, இன்னும் ஒரு அற்புதமான விஷயம்னா, இஃப் வி பிளேஸ்ட் அ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் கிரெயின்ஸ், ஒரு நல்ல விதைகள் வீட்டை வந்துட்டு அதுக்குள்ளே போட்டோம்னா தட் லிட்டில் ஹாப்பர் யூஸ் டு கிரெயின் ஆல் த கிரெயின்ஸ் அண்ட் இட் வில் கிவ் அஸ் அ ஸ்னோ ஃப்ளோர் ஒயிட், அதாவது மாவாக தரும். அது கிரெயின்ஸ், அதாவது தானியங்கள் அதுக்குள்ளே போட்டு அந்த சாப்பரில் போட்டோம்னா அதை அரைச்சி என்ன பண்ணும், மாவாக வந்துட்டு தந்துடும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ எப்படி அந்த விண்மில் பெருசாக இருக்கோ அதே மாதிரி சின்னதாக வந்துட்டு இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, இவர் ஒவ்வொன்றும் எக்ஸாமின் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி சின்னதாக வந்துட்டு ஒரு அணில் பாக்ஸ் ஸ்ட்ராப்போட சைஸ்லேயே வந்துட்டு இன்வென்ட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் section 1 is over. So in next video we can see section 2. Thank you.